Tachkent. 2 millions d'habitants. Un mélange de Russes et d'Ouzbeks. Ou plutôt un face-à-face imposé autrefois par les tsars, puis par les bolcheviks. Des années d'ombre et de lumière. Это их воля. У нас свобода выбора. Выбрали они самостоятельный путь развития. Дай Бог им здоровья и счастья в пути. Конечно, очень жаль то, что так произошло, что мы раскололись. У нас крепкий, единый Советский Союз. Все мы жили дружно на протяжении всех 70 лет, даже до 85-го года. Мы как дружно жили на фронте. Мы же жили вот плечо в плечо. И вот подставляли свою спину за него, а он за меня. А теперь что? Народ виноват? Нет, мы любим так, как любили их. И сейчас так же любим. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Russe, vous vous sentez comme un étranger en Ouzbékistan? Отец, а вот теперь вот, как русский человек, вы себя чувствуете здесь? Я пока чувствую ничего. Говорят, что некоторые товарищи, как сказать, недовольство проявляют. Якобы винят нас, русских, но мы не виноваты. Клянусь я честью, мы народ простой, русский, дружный. И мы не виноваты, что такая вещь. Это виноваты начальство за всю жизнь недовольство народа, а не сам народ. Народ, он как любил, так и любит народ. Понимаете? Где бы с ними не встретились, или я сейчас встречаюсь и ночью, и зимой, я себя чувствую свободно. А кто же мешал, батя, дальше? Что? Кто мешал? Вот эти гады там, которые присвоили все деньги. Да, вы не беспокойтесь. Ничего, вот и останутся, да. Вот, которые присваивают там эти деньги. И так и не находят их. И не находят. Ни золота, ни бриллианты, ничего не находят. Вот это правда. Нет. Это правильно. Ну, ничего. Он врет, половина его нормально, правильно? Половина неправильно. Вот тебе теперь надо... Вот я про это и говорю. Видите, зачем? Я честно говорю, да. Честно говорю, хороший там сторон был, плохой сторон тоже был. Дядя говорит, половина правильно, половина да. Репрессия тоже была во время Сталина. Но хороший сторон тоже был. Правильно? Было. Правильно, он жестокий. Он жестокий. Он наказывал жестокий, но порядок был. Порядок. Правильно? Вот. Но на другом нация репрессия был. Насчет другой нации. Я, правда, честно говоря, серьезно не говорю. испытал. Может быть. Много, столько человек без зерна остался, а зерна продал за рубеж. Может быть. Я, честно говоря... Мы хотим построить демократическую страну. Как можно? Абсолютно верно. Можно, да? Абсолютно верно. Что надо делать для этого? Дружба. Дружба. Какой дружба? Прежняя или новая дружба? Даже пускай, если вы ей недовольны. Что, брат, при Брежневе плохо жил? Брежнев был. Зачем Горбачев? Во время Брежнева плохо жил. У него ошибка много было. Много было, но ты при нем плохо жил. Внешняя ошибка. При нем плохо жил. Плохо жил при Брежневе. Чего плохо при Брежневе ты плохо жил? Братан, да не надо, ты чего? При Брежневе всегда хорошо жили. Знаешь, Дармоюту много Брежнев вот такой был. При Брежневе разве вот так жили? L'histoire, on la réécrit aujourd'hui chaque jour dans la rue. Ici, les Russes ont leur quartier construit sur les ruines du tremblement de terre de 1966. À 2 pas, dans la cour d'une marbrerie, les grands oubliés d'un passé pourtant proche méditent sur l'ingratitude des temps. À la poubelle des idéologies démodées, Lénine, Frunze, Chamille, vanité,
tout est vanité. On a opprimé le peuple ouzbek. On a accusé nos ancêtres d'être des basmachis, des bandits. On a tué, on a fusillé, on a emprisonné beaucoup d'Ouzbeks. Pendant 123 ans, nous avons été une colonie. Et tout ce qu'on a perdu en 123 ans, on ne peut pas le récupérer comme ça, en 5 ou 10 ans. Olga est russe, elle a 37 ans, une fille, Lena, de 4 ans. On la sent mal à l'aise, inquiète. Elle sait que l'indépendance a modifié les rapports de force au désavantage de ses compatriotes. Ce sont des cadres d'entreprise, des ouvriers, qui ne savent pas grand-chose du pays où ils vivent. Normalement, les gens, ils ont peur. Ils sont devenus des étrangers ici dans ce pays. Il y a beaucoup de Russes qui sont nés ici. Il y a beaucoup de Russes qui ont passé beaucoup de temps ici, dans ce pays. Et pour eux, ce pays est considéré comme leur patrie, pour moi aussi. Je ne suis pas sûre de mon avenir et de l'avenir de ma fille. C'est pourquoi j'ai peur. Que maintenant, c'est encore la voie laïque, ce n'est pas la voie islamique. Mais il y a la menace du développement islamique. Alors, si je verrai et quand je verrai que ça va continuer suivant le cours des pays islamiques, alors je serai obligée de quitter ce pays, c'est normal. Pourquoi ? Je ne pratique pas l'islam. Tout d'abord, d'origine, je ne suis pas musulmane. Je ne parle pas ouzbek. Alors, maintenant, je suis considérée ici comme étrangère. On me donne à comprendre qu'ici, je ne suis pas désirée. Ça veut dire que vous envisagez peut-être de partir ? Mais voilà, quand on vous dit dans la rue que les Russes, vous êtes obligés de vivre en Russie, pas ici. On vous dit ça ? On dit, pas toujours, mais de temps en temps, on le dit. Quand on fait la queue, par exemple, quand on fait la queue, c'est normal que les gens sont un peu vexés et on peut dire beaucoup de choses qui ne sont pas graves. Dans la rue aussi ? Parfois. Et vous allez partir ? J'espère. Le métro de Tachkent, surprenant, presque Versailles. C'est aux Russes que les Ouzbeks doivent avoir pu goûter à certains fruits de la modernité. Ces Russes, pourtant, ne se sont jamais intégrés ici, et beaucoup s'en vont aujourd'hui. Ceux qui restent sont obligés d'apprendre l'ouzbek d'ici 1997. Il aura fallu, à vrai dire, attendre l'indépendance pour que la langue ouzbek ait enfin le statut de langue nationale. Une reconnaissance qui s'accompagne, dès l'école enfantine, d'une redécouverte des arts et des traditions du pays. Autre signe de ces temps nouveaux, ce n'est plus à Lénine, mais au poète Ali Chernavoï, fondateur de l'Ouzbek écrit, que les délégations étrangères s'en viennent rendre hommage. S'affranchir de la tutelle russe, c'est aujourd'hui retrouver les gestes et les comportements d'autrefois, avec fierté et dignité. Des gestes et des comportements qu'il y a quelques petites années seulement vous aurez conduit directement en prison. Massouda a 54 ans. Elle a 4 grands-enfants. Chaque samedi et dimanche après-midi, elle reçoit, sans faillir aux règles de l'hospitalité, quelques amis qui toutes ont décidé d'apprendre l'arabe. Les autorités ouzbèques veulent abandonner l'écriture cyrillique.
les hommes d'affaires penchent pour l'écriture latine. Mais nombreux sont celles et ceux, comme Massouda et ses amis, qui souhaitent que l'on opte pour l'arabe, la langue de l'islam. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ذلك الكتاب لا ريب. On se réunit ici parce qu'autrefois on n'avait pas cette possibilité. On ne pouvait pas apprendre l'arabe et lire le Coran. Moi personnellement, quand je lis le Coran, je me sens beaucoup mieux et je commence aussi à mieux comprendre le monde. J'ai toujours rêvé d'apprendre l'arabe, de lire le Coran, dans l'espoir d'aller un jour à la Mecque. Les jeunes aussi ont cette envie d'apprendre et retrouvent le chemin de la mosquée. Rendue au culte il y a 3 ans, la mosquée de Kukeldash au centre de Tachkent est en pleine réfection avec l'aide financière de l'Arabie saoudite. À l'époque de Staline, on l'avait transformée en un centre de propagande athée. Les bâtiments du XVIe siècle comprenaient une école coranique, elle aussi en voie de restauration. « 2000 garçons et filles viennent étudier ici. L'école sera bientôt transformée en un collège islamique, pourvu des équipements les plus modernes. Un peu plus loin, au cœur de la vieille ville, l'université coranique accueille depuis peu étudiantes et étudiants qui souhaitent se perfectionner. En fin d'année, on sélectionnera les meilleurs élèves qu'on enverra en Arabie saoudite poursuivre gratuitement leurs études. Les filles de l'université coranique, très nombreuses, n'ont adopté le voile que tout récemment. Mais semble-t-il, elles le font avec conviction. Le caméraman a gâché ma prière. On ne doit pas se placer devant la personne qui fait sa prière. Et vous portez le voile, c'est tout nouveau, c'est à Tachkent. Oui, mais il y a 70 ans, toutes les femmes portaient déjà le voile. C'est seulement après la révolution avec le communisme que la tradition a été oubliée. Maintenant, on recommence à le porter. Est-ce que les garçons ne vous regardent pas différemment avec ce voile? Non. Ça dépend quel garçon. Il y a des garçons qui suivent les cours du Coran. Eux, ils nous respectent. Ils nous disent bonjour. Tandis que les autres, ils sont influencés par la culture russe. Ils nous font des grimaces. Une fin de cours, scène quotidienne et banale, serait-on tenté de dire. Et pourtant, à l'époque de Brejnev, tout ça était impensable. Il était interdit d'enseigner le Coran. Motif, propagande religieuse. Des imams et des étudiants étaient arrêtés pour cette unique raison. Cependant, malgré les risques, derrière les hauts murs du vieux Tachkent, à l'ombre de paisibles cours intérieures, des familles ferventes conservaient fidèlement la foi de leurs ancêtres, la transmettant de génération en génération. Oumida Sadikova a 18 ans. Elle est en 2e année d'études à l'université coranique. Sa mère est ménagère, son père est chauffeur. Son rêve de jeune fille, aller, elle aussi, à la Mecque et enseigner plus tard le Coran. Oumida s'exprime avec une tranquille conviction. Elle n'ignore pas que dès 1920, des femmes dans ce pays ont lutté avec succès pour leur émancipation. Pour Oumida, ça n'était pas un bon combat. Je ne pense pas que l'islam ce soit une mauvaise chose pour les femmes. Ça ne peut que leur faire du bien.
Mais la femme, par exemple, dans une société musulmane, n'a plus le droit d'aller dans les restaurants, elle ne peut pas regarder la télévision, aller au cinéma, elle doit rester dans sa maison, elle ne peut plus sortir. Est-ce que c'est bien pour la femme, cela? D'après les lois musulmanes, c'est vrai que les femmes ne doivent pas aller dans les restaurants et au cinéma. Mais ça n'est pas interdit de travailler. Les femmes peuvent travailler, surtout maintenant que la situation est difficile. Ça ne signifie pas que les femmes doivent rester chez elles. Elles peuvent sortir, surtout pour travailler. Au tout début des années du communisme, les femmes étaient très heureuses de pouvoir enfin ôter le voile, qu'elles considéraient un petit peu comme une prison. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, maintenant, tu le remets. Enlever le voile, ça ne signifie pas pour autant devenir libre. À mon avis, ces femmes se trompent. Non loin de l'université coranique, la grande nef de la bibliothèque du centre islamique. On y conserve précieusement l'une des plus anciennes copies du Coran. Le gardien des lieux, Komareddin Salimov, a tout juste 20 ans. Il étudie lui aussi le Coran et souhaite parfaire bientôt sa formation en Arabie Saoudite ou en Égypte. Les jeunes qui ne vont pas à la mosquée se trompent. C'est la mauvaise influence de l'ancien régime communiste. C'est un mauvais héritage. Mais j'espère bien, si Dieu le veut, qu'ils viendront eux aussi un jour à la mosquée. Nos pères, nos grands-pères ont beaucoup souffert. On a emprisonné et tué beaucoup de gens à l'époque. Et pourtant, malgré tout cela, nous sommes restés fidèles à notre religion. Komareddin, comme plusieurs autres de ses camarades, est originaire d'un lointain village, quelque part entre Samarcande et Boukhara, où nous voulions retrouver sa famille. C'est une visite à l'improviste, mais l'accueil y est conforme à la traditionnelle hospitalité ouzbek. Le père de Komareddin est comptable au Sovkhoz, la ferme d'État du village. Sa femme et lui ont 2 autres fils et 2 filles. S'il vous plaît, servez-vous, je vous en prie. Ma fille, viens et lis toi aussi le Coran. J'ai appris à tous mes enfants à lire le Coran. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل ونربك رب العزة عما يصفون. Lorsqu'on leur demande si elles approuvent le choix qu'a fait leur frère d'aller à Tachkent étudier l'islam, les sœurs de Komareddin n'ont pas la moindre hésitation. Je pense que ce que fait mon frère à Tachkent, c'est très bien. Mon grand-père lisait déjà le Coran tous les jours. Il savait beaucoup de choses. Alors c'est bien que mon frère fasse la même chose.
Dans la religion musulmane, je crois que les femmes doivent porter le voile. Est-ce que vous êtes prête à porter le voile? Non, pas vraiment. On ne veut pas porter le voile. Mais on est d'accord de porter un foulard. Mais si l'imam vous dit qu'il faut porter le voile? Si tout le monde le porte, bon, alors on le portera aussi. Tous les jours, vous lisez le Coran avec vos enfants? Oui, c'est mon père qui disait qu'il fallait le lire tous les jours. Alors c'est ce que je fais. C'est aussi ce que je dis de faire à mes enfants. On ne doit pas laisser le Coran comme ça sur l'armoire. On est un peu surpris de voir ça dans un pays qui sort de 70 ans de communisme. Non, vous savez, mon père lisait le Coran même sous le régime communiste. On a suivi notre culture, nos traditions, malgré les difficultés qui existaient à cette époque. Son père a été arrêté 13 fois par les communistes. Et jamais on n'a réussi à prouver qu'il faisait de mauvaises choses. Il disait simplement qu'il ne faut pas mentir, pas voler, pas faire de mal aux autres. On n'a rien dit parce que mon père avait raison. Vous savez, la politique du pouvoir soviétique, quand les responsables, nos autorités étaient contre la religion, ça nous a profondément offensés. Si jamais demain les autorités interdisaient à nouveau la religion, qu'est-ce que vous feriez? On est courageux, nous, les musulmans. Si c'était comme ça, on continuerait malgré tout à lire le Coran, à faire la prière et à faire le ramadan. On a vraiment la religion dans le sang. Malgré 70 ans d'une implacable répression anti-religieuse, de nombreux Ouzbeks ont, comme la famille de Komaridine, conservé secrètement la foi de leur père, en particulier dans la région de Namamgam, à l'est du pays. On est ici au cœur de la Renaissance islamique. Le vendredi, qui n'est pourtant pas jour férié en Ouzbékistan, l'affluence y est considérable. La cour ne suffit pas à contenir la foule des fidèles, parmi lesquels beaucoup de jeunes. Les Ouzbeks sont des musulmans de rite sunnite, qui pour la plupart ne se reconnaissent pas dans le modèle iranien, alors que des liens solides se tissent aujourd'hui avec l'Arabie saoudite et d'autres pays musulmans. Lorsque nous l'avons rencontré, Bilal Khan Hoji, l'imam de la mosquée principale de Namamgam, sortait d'une séance avec le conseil municipal. Ce jour-là, les autorités lui avaient fait part de leur souhait de se rendre au complet en pèlerinage à la Mecque. L'imam appartient à cette nouvelle génération de responsables religieux formés dans la clandestinité et qui ont échappé à l'emprisonnement. C'est un homme dynamique, rompu à la dialectique et acquis à la modernité. En plus de ses responsabilités à la mosquée, l'imam enseigne à l'école coranique. Transformé en musée à la Révolution, l'établissement a rouvert ses portes en septembre dernier, en même temps qu'une trentaine d'autres. Toutes ces écoles, sauf une, avaient été fermées par les communistes.
Avant l'interview, l'imam procède aux ablutions d'usage. Il tiendra aussi à nous mettre en garde. Il n'y a pas ici, dit-il, de fondamentalisme. Nous ne sommes pas des fanatiques. Ce sont nos ennemis qui disent cela, ceux qui sourdement s'opposent à la renaissance de l'islam. Maintenant, parmi les dirigeants actuels, il n'y en a pas beaucoup qui nous font ouvertement obstacle. Il y en a même beaucoup qui appartenaient au Parti communiste, qui reconnaissaient donc qu'ils étaient athées, qui aujourd'hui manifestent un grand amour pour l'islam. Moi, je ne crois pas qu'on puisse si facilement changer d'opinion. Aujourd'hui, parmi nos dirigeants, il y en a un grand nombre qui sont opposés au développement de l'islam, mais ils le cachent, parce que maintenant la réalité est telle qu'on ne peut pas le dire ouvertement. Et aussi parce qu'avec 70 ans de propagande athéiste, non seulement nos dirigeants, mais les gens ont acquis une mentalité d'esclaves. Il y en a beaucoup parmi les hommes politiques et parmi la population qui ont fait attendre le retour du communisme. Quand nous étions petits, la propagande communiste critiquait les pays musulmans. On nous disait que les pays arabes étaient des pays très arriérés, que les musulmans passent leur temps à faire des prières et à jeûner, tandis qu'ici on travaillait à l'avènement du communisme et que notre pays était très avancé par rapport aux autres pays musulmans. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les pays que l'on critiquait durant notre enfance sont maintenant bien plus avancés que nous. Leurs représentants viennent ici pour nous demander ce dont nous avons besoin, ce qu'ils peuvent faire pour nous. Si nous avons besoin de matériaux de construction pour nos écoles ou pour nos mosquées, si nous avons besoin de dollars. Samarcande. 2500 ans d'histoire, de lutte, de conquête sanglante, de passion. Un lieu privilégié où se sont développés les arts et les sciences. Un passé prestigieux dont témoigne le Gour-Émir, majestueux mausolée de Tamerlan le Conquérant, qui fut au XVe siècle à la tête d'un État qui s'étendait de la Turquie jusqu'aux Indes. Dans cette ville à dominante tadjike, qui se voulait autrefois le sommet étincelant de la terre, les anciens membres des jeunesses communistes ont créé la première télévision privée du pays. TV Samarcande fêtait ce jour-là son premier anniversaire, en mêlant, sans trop d'embarras, les œillets de la Révolution, Lénine et le discours d'un imam. J'aimerais ici remercier le personnel de TV Samarcande d'avoir montré la prière du Ramadan cette année à la télévision. Scène étrange, comme un symbole de l'Ouzbékistan post-communiste, que cette prière de l'imam dans les studios d'une télévision privée créée par d'anciens du Parti communiste au milieu des sponsors et des téléspectateurs les plus fidèles. TV Samarcande appartient à un collectif d'une quarantaine de personnes. Elle diffuse 7 heures de programme quotidien consacrés, grande nouveauté pour les Ouzbeks, à la vie de la région et à ses problèmes. Il n'y a pas longtemps, un de mes enfants handicapés est mort et pendant ces jours difficiles, grâce à la télévision, les habitants de Samarcande m'ont aidé. Un peu partout, sur les marchés notamment, on retrouve les gestes d'autrefois, comme cette purification de l'air. Des gestes, des comportements, d'anciennes traditions, dont les plus vieux avaient gardé le souvenir et qu'on réactive aujourd'hui. C'est un peu comme le cœur du pays qui aurait cessé de battre et qui revit.
Ce retour aux traditions s'accompagne souvent d'un retour à la morale d'autrefois, la morale de l'islam. Un parti s'est même constitué pour en défendre les principes. Adelat, autrement dit le parti de la justice, qui dans la région de Namamgam dispose d'une large assise populaire. Le mari de cette femme a été arrêté avec 8 autres personnes. Ils avaient constitué des groupes d'autodéfense dans le quartier pour y appliquer la charia, la loi de l'islam. La famille Mirzaev est pourtant une famille comme les autres. 5 enfants qui, pour arrondir ses fins de mois, cultivent le verre à soie. Mais comme leurs voisins, ils en avaient assez des voleurs, des racketteurs qui ne respectent rien. Dep meni so'kib, organ xodimlari chiqarib qo'yishdi tashqariga. Shu bilan yig'lab keldim. Kelganimdan baqiga endi bolalarimiz ham, o'zimiz ham hayronmiz, nima gapligini bilmaymiz, ko'rsatishmaydi. O'tiribmiz. 50 kun bo'ldi. 50 kun bo'ldi bugun mana. Tutib olgan o'g'rilarni jazo qilishgani faqat yaxshilik bilan, yaxshi yo'lga boshlab, organ xodimlariga bersak, bularni mayda o'g'irlik qilgan, battar jinoyatchi bo'lib ketmasin deb o'zaro uyaltirib, ko'pchilikni oldida, hammani oldida gapirishib, shunaqa qilishgan. Ya o'g'illarni aytirib bergan. Qilgan o'g'illarni o'sha bo'yniga olgan. 5 vaqt namozini o'qishlik, davlat ishida ishlashlik, besh yurmaslik, shularga jalb qilib nima qilishgan. Juda osoyishta, yo'qsam odamlar uyida uxlolmay qolgan. Haqiqatda o'zimiz ham uyimizda yaxshi uxlolmaganmiz. Nimagaki biraloq kirib qolarmikin? Kelib bitta bor narsani topib berarmikin? Bitta o'yinda bir semizroq hayvoniy bo'lsa, hozir yetilab chiqib ketarmikin? Bir narsa deb ani u organga borib aytsangiz topib bera olmaydi organ o'sha o'g'rini. Hamma keyin bular xalqqa ancha osoyishtalik berdi. Endi nimadirki, qanaqa bir unaqa bilan kelib bularni bir tutib ketdi, shundan boz endi bilisi deydi, kim shu natijasini bilmaymiz endi. La population du quartier n'ose pas le dire ouvertement, mais elle soupçonne la police de certaines complicités. Corruption et malversation seraient d'ailleurs largement répandues à tous les échelons du pouvoir. Quoi qu'il en soit, l'Ouzbékistan doit aujourd'hui redéfinir ses priorités en matière d'économie. Le gouvernement entend diversifier sa production, libéraliser le commerce et s'ouvrir aux marchés internationaux, mais lentement, par petites étapes. Roustam Akbarov est maire d'arrondissement. Pendant longtemps, il a dirigé le kolkhoz de sa commune. Aujourd'hui, il s'en prend aux directives qui lui venaient de Moscou et qui ne visaient qu'à lier artificiellement les républiques entre elles. J'ai personnellement vu plusieurs fois Léonid Brejnev, quand il venait ici dans les réunions, qui disait publiquement à notre premier secrétaire du parti, Sharaf Rashidov, en lui tapant sur l'épaule, « Sharaf, occupe-toi du coton, uniquement du coton. Pour ce qui est du beurre, pour ce qui est de la viande, tu l'auras. On va te donner tout ce qu'il te faut. Occupe-toi uniquement du coton. » On nous a obligés à cultiver du coton presque jusqu'à l'entrée de nos maisons. L'Ouzbékistan était ainsi devenu une république cotonnière et rien d'autre. Contrôlée par une redoutable mafia, la production se vendait à un prix dérisoire, freinant le développement des autres cultures. Pour les mêmes raisons, les autorités négligeaient l'industrie. Aucun pays ne peut devenir riche en ne vendant que ses matières premières. Par exemple, pour ce qui est chez nous de la production de coton, eh bien, nos paysans ne touchaient au grand maximum que 25% du revenu, parce qu'ils vendaient uniquement le coton brut. Ils ne touchaient aucun bénéfice, ni sur le travail des filatures, ni sur la vente des tissus, et encore moins sur la vente des habits.
Aujourd'hui, le gouvernement a réduit de 10% sa production de coton. Et cela au bénéfice d'autres cultures, le riz notamment, qui trouvent en Ouzbékistan d'excellentes conditions climatiques. « 500 000 hectares sur lesquels on cultivait le coton ont ainsi été distribués aux paysans. On prend aussi conscience que ce sous-sol recèle d'énormes richesses. Or, cuivre, uranium, gaz et pétrole surtout. Ce pétrole qu'au début du siècle, le professeur Nobel, le fameux, celui du prix, avait déjà découvert ici, dans la vallée de Fergana. On parle d'énormes quantités, mais on n'en est pour l'instant qu'au forage de reconnaissance. On nous a dit que c'était peut-être 10 fois la quantité de pétrole qu'il y a au Koweït, c'est vrai? Интенсивность вот этого фонтана действительно превышала в 10 раз кувейтского фонтана, будем говорить так. Ça veut dire qu'il y a d'immenses nappes de pétrole ici? Можно полагать. Bien sûr, il faudra exploiter tout ce pétrole. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours à ce propos? На сегодня нет. Est-ce que les Américains s'intéressent à ce qui se passe ici? Безусловно. Au printemps, le pétrole a pris accidentellement feu. La tour de forage fut complètement calcinée. Et il fallut 2 mois, avec l'aide des Américains, pour éteindre la flamme de 115 mètres qui s'était formée là. À vrai dire, il se passera sans doute encore beaucoup de temps avant que l'Ouzbékistan ne devienne l'un des grands producteurs de pétrole. Mais dans d'autres domaines, des projets prennent forme. Exemple, la construction à Tachkent de cet hôtel de 600 lits par une entreprise indienne qui importe tous ses matériaux et ses propres ouvriers. Et d'autres hôtels sont en chantier qui vont stimuler l'économie locale. Bien que le marché soit encore pour une large part sous le contrôle de l'État, nombreux sont aujourd'hui les investisseurs. Les Turcs notamment, en particulier dans le domaine des télécommunications, mais aussi les Chinois, les Pakistanais, et la liste est longue. Beaucoup d'Ouzbeks se convertissent aussi au marché libre, comme cet ancien Premier ministre, aujourd'hui cadre d'une fondation pour la promotion des investissements privés. И вот в такой сложной геополитическом плане dans la situation géopolitique du moment, très difficile, il faut savoir trouver sa propre voie de développement. Pour ma part, je ne voudrais pas qu'au lieu du grand frère russe que nous avions autrefois, on en ait un autre, de grand frère, qu'il soit turc, iranien ou chinois. Pourtant, les nouveaux grands frères sont déjà là, comme en témoignent les nombreuses et discrètes délégations d'Arabie saoudite qui défilent à Tachkent. Ce serait, dit-on, par millions de dollars que les Saoudiens soutiennent aujourd'hui le renouveau islamique dans la région. Une large part de cet argent transite ici, par le centre musulman de toute l'Asie centrale. Il permet de financer les distributions gratuites de Coran,
les bourses d'études, les voyages, tout frais payés à la Mecque, et bien sûr, et principalement, les travaux de restauration d'anciennes mosquées et la construction de nouveaux édifices. Avec l'éclatement de l'Empire soviétique, les Ouzbeks, soudain livrés à eux-mêmes, se tournent naturellement vers l'islam. Ils savent que leur pays est une construction fragile, artificiellement découpée par Staline, et que l'islam peut être pour eux le ciment qui assemble et solidifie. Conscient du rôle réunificateur de l'islam, le gouvernement a jusqu'ici favorisé, ou du moins permis, cette ouverture et ce retour aux traditions religieuses. Sur la voie publique, par exemple, à l'occasion des cérémonies d'enterrement qui étaient autrefois rigoureusement interdites. Contrevenir à la loi était alors passible de prison, sous prétexte que ces cérémonies perturbaient la bonne marche des entreprises. Cette renaissance de l'islam, après 70 ans de vie étouffée et secrète, peut aussi parfois s'exprimer de façon insolite. On pourrait dire que c'est une sorte de concours de la chanson. C'est plus exactement une grande compétition de lecture du Coran organisée pour la première fois à Tachkent. Plus d'une centaine de participants de tous âges se présentent ainsi devant un jury d'experts et devant un public attentif. Les vainqueurs de ce concours auront droit à un voyage gratuit à la Mecque, payé cette fois-ci par le consulat de Libye. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demain, que restera-t-il dans ce pays de ces 70 ans de communisme? On imagine aujourd'hui la perplexité des gens au pouvoir en Ouzbékistan, pour la plupart d'anciens communistes. Nous avons réveillé un tigre, nous a dit l'un d'eux. Gardons-nous bien qu'il nous mange. Allahu Ahad, Allahu Samad.